हेलो मित्रों केम छो मजामां छो। आ अमारी यूट्यूब चैनल पर तमारुं स्वागत है। मित्रों आजनो आपणो विषय है कि पोलीस कॉन्स्टेबल 2024 मॉडल पेपर नंबर 10 मित्रों, जेना अंदर आपणे 50 जीकेना प्रश्नों समझीशुं। मित्रों अगाऊ मैं मॉडल पेपर 1 થી લઈને 9 अपलॉड कर दीधा है। मित्रों एनु स्पेशल प्लेलिस्ट पण बनावी छे। मित्रों ना जोई होय तो चेनल पर जईने जोजो, अथवा आ विडियो ज्यारे शरू थशे एनी 1-2 मिनिटना अंदर मित्रों ऊपर तमने आखा विडियोनी लिंक मळशे। ए आखा बधा ज मॉडल पेपरो आवी जशे 1 થી 10 बरोबर। अने आ प्रकारेना विडियो बनाववाना अंदर घणी बधी मेहनत बनती होय छे, એટલે चेनल पर नवा हो तो चेनल ने सब्सक्राइब करी देजो और आ विडियोनी लिंक तमारा मित्रों ने शेर करजो। और पोलीस कॉन्स्टेबल माटे मित्रों आपणे विषयों पर पण घणा बधा विडियो बनाव्या छे, कि जेवा के इतिहास है, बंधारण से, विज्ञान टेक्नोलॉजी से, भूगोल से बरोबर। ए बधा विषयों पर आपणे विडियो बनाव्या छे मित्रों, जे तमारुं पोलीस कॉन्स्टेबल पीएसआई ना अभ्यासक्रमना अंदर आप्या छे ए बधा बरोबर। ए पण आपणी चेनल पर जईने तमे सर्च करीने जोई लो मित्रों, अथवा प्लेलिस्टना अंदर पण तमने मळी रहेशे। तो चालो मित्रों आपणे पोलीस कॉन्स्टेबल 2024 मॉडल पेपर 10 आपणे समझीए। हवे पहला नंबरनो प्रश्न समझ के पाटड़ी तालुको गुजरातना कया जिल्लामां आवेलो छे? तो सुरेन्द्रनगर जिल्लाना अंदर मित्रों पाटड़ी तालुको आवेलो छे। अने तमारा पोलीस कॉन्स्टेबल पीएसआईना अंदर मित्रों कया जिल्लाना अंदर कयो तालुको आवेलो छे? मित्रों एना अंदरथी प्रश्नों वारंवार आवता होय छे। हवे बीजा नंबरनो प्रश्न समझे कि गुजरात राज्यमां सौथी वधारे वार मुख्यमंत्री तरीके कोनी वरणी थई छे? तो नरेन्द्रभाई मोदीनी मित्रों तमने खबर छे, जे गुजरातना सौथी वधारे वखत मुख्यमंत्री रही चूकेला व्यक्ति छे। हवे तीजा नंबरनो प्रश्न समझे कि प्रसिद्ध दरियाई दरगाह गुजरात में वीरपुर मुकामे आवेली है। आ स्थल गुजरातना कया जिल्लामां आवेलुं छे? तो महीसागर जिल्लाना अंदर मित्रों आ वीरपुर आवेलुं छे बरोबर। तो मित्रों याद राखी लेजो कया जिल्लाना अंदर महत्वना स्थळो आवेला छे, एना अंदरथी पण प्रश्नों पूछाता होय छे बरोबर। एटले तमारे आवा प्रश्नोनी तैयारी करवानी रहेशे जीकेना अंदर बरोबर। विडियो गमतो हो तो लाइक शेर कॉमेंट करी देजो। चेनल पर नवा हो तो चेनल ने सब्सक्राइब 100% करजो। हवे चौथा नंबरनो प्रश्न समझ के सत्यार्थ प्रकाश नामना ग्रंथनी रचना कया समाज सुधारके करी हती? तो स्वामी दयानंद सरस्वतीए मित्रों आ सत्यार्थ प्रकाश नामना ग्रंथनी रचना करेली है। हवे पांचमा नंबरनो प्रश्न समझे कि ईस्वीसन 1902 में हरिद्वार में कोना द्वारा कांगली गुरुकुल स्थापवामां आव्युं हतुं? मोस्ट टाइम प्रश्न है मित्रों, प्रश्न ने एक बार जोई लो कि ईस्वीसन 1902 में हरिद्वार में कोना द्वारा कांगली गुरुद्वार स्थापवामां आव्युं हतुं? तो स्वामी श्रद्धानंद द्वारा। मित्रों याद राखी लेजो, स्वामी श्रद्धानंद द्वारा। हवे छठा नंबरनो प्रश्न समझे कि चार मीनार नामनी मस्जिद क्या आवेली है? तो हैदराबाद अंदर मित्रों आ चार मीनार नामनी मस्जिद आवेली है। हवे सातमा नंबरनो प्रश्न समझ के हुमायूनी आत्मकथा जेनु नाम से मित्रों हुमायूनामा बरोबर। याद राखी लेजो, हुमायूनी आत्मकथानुं नाम से हुमायूनामा, जे कई भाषाना अंदर लखाई हती? तो फारसी भाषाना अंदर लखायेली है। हवे आठमा नंबरनो प्रश्न समझे कि नवलकथाकार डॉक्टर हसु याज्ञनिकनुं जन्म स्थळ जणावो? तो राजकोटना अंदर मित्रों आ हसु याज्ञनिकनुं मित्रों जन्म थयो हतो बरोबर। अने ए व्यक्ति छे मित्रों प्रख्यात नवलकथाकार हता बरोबर। तो मित्रों याद राखी लेजो, लेखकोना जन्मस्थळने लगता पण प्रश्नों तमारी एक्जामना अंदर जोवा मळशे, एटले तमारे आवा प्रश्नोनी तैयारी करवानी रहेशे। हवे नवमा नंबरनो प्रश्न समझ के गुजरातना कया मुख्यमंत्रीना कार्यकाळ दरमियान बाळ मंदिरथी युनिवर्सिटी कन्या केळवणी मफत करवानो महत्वनो निर्णय करवामां आव्यो हतो? तो माधवसिंह सोलंकीना समयना अंदर मित्रों। अने आवा प्रश्नों तमारी एक्जामना अंदर जोवा मळशे। हवे 10मा नंबरनो प्रश्न समझ के गुजरात राज्यना महीसागर जिल्लाने कया जिल्लानी हद स्पर्शती नथी? तो गांधीनगर जिल्लानी हद स्पर्शी नथी। मित्रों आ प्रश्न एवो छे कि जे आ महीसागर जिल्लो छे जेना घणा बधा जिल्लाओनी हद स्पर्शती नथी होती, पण विकल्प जे रीते आप्या होय मित्रों ए रीतना तमारे जवाब आपवानो रहेशे। हवे 11मा नंबरनो प्रश्न समझे कि दर्शक कई संस्था साथे संकळायेला हता? तो सणोसरा लोकभारतीना अंदर मित्रों दर्शक ए संस्था साथे जोडायेला हता बरोबर। तो दर्शक छे मित्रों कोनुं उपनाम छे? मित्रों आवडतुं तो कॉमेंटना अंदर जरूरथी जवाब आपजो। हवे 12मा नंबरनो प्रश्न समझे कि राष्ट्रध्वजनी कल्पना ने भारतनी बंधारण सभा द्वारा क्यारे अपनाववामां आवी हती? तो आनो जवाब आवशे मित्रों जुलाई 1947 ना रोज मित्रों राष्ट्रध्वजनी कल्पना ने भारतनी बंधारण सभा द्वारा एने अपनाववामां आवी हती बरोबर, जुलाई 1947 ना अंदर। हवे 13मा नंबरनो प्रश्न समझे कि गुजरातमां प्रागैतिहासिक युगमां साबरमती कांठे वसता मानवोना अवशेषोनो अभ्यास कोणे कर्यो हतो? तो डॉक्टर हसमुख सांकळियाए कर्यो हतो मित्रों। अने आवा प्रश्नों मित्रों वारसाना अंदरथी जीके थ्रू पूछाई शके छे। हवे 14मा नंबरनो प्रश्न समझे कि भगवान मल्लीनाथनुं पवित्र यात्रा स्थळ भोयाणी कया जिल्लामां आवेलुं छे? तो अमदावाद जिल्लाना अंदर मित्रों आ भोयाणी आवेलुं छे। हवे 15मा नंबरनो प्रश्न समझे कि वर्ष 2001 नो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कोने एनायत थयो हतो? तो राजेंद्र शाहने मित्रों 2001 नो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एनायत थयो हतो। शा कारणे मित्रों थया हतो? कई कृति एमणे लखी हती? मित्रों आवडतुं होय तो कॉमेंटना अंदर जरूरथी बतावजो। हवे 16मा नंबरनो प्रश्न समझे कि भारतना राष्ट्रीय सूत्र तरीके
તરીકે બંધારણ સભામાં કોને અપનાવવામાં આવેલું છે? તો સત્યમેવ જયતેને મિત્રો યાદ રાખી લેજો, જે ભારતનું રાષ્ટ્રીય સૂત્ર છે અને આને છે મિત્રો બંધારણ સભાના અંદર અપનાવવામાં આવ્યું હતું, સત્યમેવ જયતે. અને તમારા માટે મિત્રો એક પ્રશ્ન છે કે આ સત્યમેવ જયતે છે મિત્રો શાના અંદરથી લેવામાં આવ્યું છે? એનો જવાબ જો તમને આવડતો હોય તો કોમેન્ટના અંદર જરૂરથી બતાવજો. અને મહત્વની વસ્તુ મિત્રો કે આ પ્રકારેના વિડીયો બનાવવાના અંદર મિત્રો ઘણી બધી મહેનત બનતી હોય છે અને આ બધા પ્રશ્નો મિત્રો તમને કેવા લાગે એ કોમેન્ટના અંદર જરૂરથી બતાવજો. અને તમને ખબર છે મિત્રો કે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ PSI માટેનું મિત્રો મોડલ પેપર 10મું છે આ, બરોબર? તો આવા મોડલ પેપરો મિત્રો તમારે અગાઉ જોવા હોય મિત્રો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરજો. હવે 17મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુજરાતમાં ઐતિહાસિક યુગની શરૂઆત કોના શાસનથી ગણવામાં આવે છે? તો મૌર્ય શાસનથી. મિત્રો તમને ખબર છે કે ગુજરાતના અંદર ઐતિહાસિક યુગની શરૂઆત ગણવામાં આવે છે, બરોબર, મૌર્ય શાસનથી. હવે 18મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ખોરડું કઈ બોલીનો શબ્દ છે? તો સૌરાષ્ટ્રની બોલીનો શબ્દ છે મિત્રો આ ખોરડું. હવે 19મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે શીલ વિનાની વિદ્યા એ વાંજળી વિદ્યા છે. આ વિધાન કોનું છે? તો નાનાભાઈ ભટ્ટનું મિત્રો આ વિધાન છે. અને તમને ખબર છે મિત્રો કે ઇતિહાસના અંદર મહાન વ્યક્તિઓએ જે વિધાન અથવા જે પંક્તિઓ બોલ્યા હોય એના અંદરથી પ્રશ્નો વારંવાર આવતા હોય છે, એટલે એ બધી ગોખી મારવાની. હવે 20મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પાકી ઈંટોનો બાંધેલો કૂવો કયા પ્રાચીન સંસ્કૃતિના કેન્દ્રમાંથી મળી આવ્યો છે? તો લોથલના અંદરથી મિત્રો આ પાકી ઈંટોનો બાંધેલો કૂવો મળી આવ્યો છે, બરોબર. અને આવા પ્રશ્નો મિત્રો તમારી એક્ઝામના અંદર જોવા મળશે, બરોબર. વિડીયો ગમતો હોય તો લાઇક, શેર, કોમેન્ટ કરી દેજો અને ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ 100% કરી દેજો. હવે 21મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે બંધારણ સભાના અધ્યક્ષ તરીકે કોને ચૂંટવામાં આવ્યા હતા? તો રાજેન્દ્ર પ્રસાદને મિત્રો બંધારણ સભાના અધ્યક્ષ તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા હતા. અને તમને ખબર છે મિત્રો ગુજરાત પોલીસ કોન્સ્ટેબલ PSIના અંદર બંધારણ મિત્રો 25 થી 30 ગુણનું પૂછવાનું છે, બરોબર. એટલે આપણી ચેનલ પર મિત્રો સ્પેશિયલ પોલીસ માટે મિત્રો બંધારણના 3 વિડીયો બનાવ્યા છે, બરોબર. 2 વિડીયોના અંદર જે શરૂઆતથી લઈને એન્ડ સુધીનું આખું બંધારણ આવરી દીધેલું છે મિત્રો. અને બીજું કે જે હમણાંની એક્ઝામના અંદર જે નવા પ્રશ્નો કઈ રીતના બંધારણના અંદર પૂછાય છે મિત્રો એને લગતું એક આખું વિડીયો છે મિત્રો. ના જોયો તો ચેનલ પર જઈને જોઈ લેજો, અથવા હું ટેલિગ્રામ ચેનલ પર એની લિંક મૂકી દે મિત્રો, ત્યાંથી પણ તમે જોઈ લેજો અને ટેલિગ્રામ ચેનલને પણ જોઈન કરી દેજો. હવે 22મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ટૂંકી વાર્તાના કસબી ગૌરીશંકર જોશીનો જન્મ કયા સ્થળે થયો હતો? તો વીરપુરના અંદર મિત્રો તમને ખબર છે કે ગૌરીશંકર જોશીનો જન્મ થયો હતો, બરોબર. અને એમને છે ટૂંકી વાર્તાના કસબી તરીકે ગણવામાં આવે છે. હવે 23મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે 1889માં દયાનંદ એંગ્લો વૈદિક કોલેજની સ્થાપના કોના દ્વારા કરવામાં આવી હતી? તો લાલા હંસરાજ દ્વારા મિત્રો. તમને ખબર છે કે દયાનંદ એંગ્લો વૈદિક કોલેજની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી, બરોબર, 1889ના અંદર. હવે 24મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે બરડા ધોધ ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં આવેલો છે? તો તમને ખબર છે મિત્રો કે આ બરડા ધોધ છે ને મિત્રો એ ગુજરાતના અંદર ડાંગ જિલ્લાના અંદર આવેલો છે. હવે 25મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે જામ રણજીતસિંહે કઈ ગોળમેજ પરિષદના અંદર ભાગ લીધો હતો? તો બીજી ગોળમેજ પરિષદના અંદર મિત્રો તમને ખબર છે કે જામ રણજીતસિંહે ભાગ લીધો હતો. તો મિત્રો આવા પ્રશ્નો જોવા મળશે. હવે 26મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે અસલ દસ્તાવેજ એ કેવો પુરાવો ગણાય છે? તો પ્રાથમિક પુરાવો ગણાય છે મિત્રો અસલ દસ્તાવેજ, બરોબર. કેવો પુરાવો ગણાય છે? પ્રાથમિક પુરાવો. તો મિત્રો આ 26 પ્રશ્નો તમને કેવા લાગે એ કોમેન્ટના અંદર જરૂરથી બતાવજો. હજુ આગળ પ્રશ્નો બાકી છે મિત્રો. અને તમને ખબર છે મિત્રો કે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટે મિત્રો આપણી ચેનલ પર મોડલ પેપરના વિડીયો પણ બનાવેલા છે, એનું સ્પેશિયલ પ્લેલિસ્ટ બનાવેલું છે અને વિષય પર પણ વિડીયો બનાવ્યા છે મિત્રો, જેવા કે ઇતિહાસના, બંધારણના, ભૂગોળના વગેરે વિષયોના પણ મિત્રો વિડીયો બનાવેલા છે મિત્રો. એ બધા વિડીયો મિત્રો તમને ચેનલ પર મળી રહેશે, ત્યાં જઈને પણ મિત્રો તમે બધા વિડીયો જોઈ શકો છો, બરોબર. અને તમને ખબર છે કે ગુજરાત હાઈકોર્ટ બેલીફ અને પટાવાળા માટે પણ આપણી ચેનલ પર તૈયારી થાય છે મિત્રો. એના પણ ઘણા બધા વિડીયો બનાવ્યા છે મિત્રો, મોડલ પેપરો બનાવ્યા છે અને વિષયો પર પણ વિડીયો બનાવેલા છે મિત્રો. એ બધા ચેનલ પર જઈને તમે જોઈ શકો છો. અને બીજી મહત્વની વસ્તુ કે ટીચિંગ અજય કરીને ટેલિગ્રામના અંદર ચેનલ બનાવી છે, આ વિડીયોને ડિસ્ક્રિપ્શનના અંદર લિંક આપી દે મિત્રો, ત્યાં જઈને તમે મને જોઈન કરજો, કારણ કે એના અંદર વિડીયોની આવનારી ભરતીની પોસ્ટ અપલોડ કરતો હોઉં છું મિત્રો. અને મહત્વની વસ્તુ મિત્રો કે આ તમને ખબર છે કે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ PSI એના મોડલ પેપરની પણ આખી લિંક એના અંદર અપલોડ કરી દે, અને જે વિષયોના વિડીયો છે મિત્રો એની પણ લિંક મિત્રો ટેલિગ્રામના અંદર મળશે જોવા. અને બીજી મહત્વની વસ્તુ મિત્રો કે ગુજરાત હાઈકોર્ટ બેલી પટાવાળાની મિત્રો આખી લિંક મિત્રો, જે પ્લેલિસ્ટની લિંક છે મિત્રો એ પણ એના અંદર મૂકી દે, એટલા માટે તમે ટેલિગ્રામ ચેનલને મિત્રો જોઈન કરી દો, બરોબર. હવે 27મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સ્વામી વિવેકાનંદના માતા પિતાનું નામ જણાવો? તો વિશ્વનાથ પિતાનું નામ હતું અને ભુવનેશ્વરી દેવી એ માતાનું નામ હતું સ્વામી વિવેકાનંદના. હવે 28મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કચ્છના નખત્રાણા તાલુકામાં મળેલ દેસલપુર નામક
સ્થળ કઈ નદી કાંઠે આવેલું છે? તો આનો જવાબ આવશે મિત્રો મોરઈ નદીના કાંઠે મિત્રો આ આવેલું છે, બરોબર, દેસલપુર મિત્રો. અને ઘણી બધી એક્ઝામના અંદર આ પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયેલો છે. હવે 29મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પ્રારંભિક બૌદ્ધ કલામાં કયા પ્રતીકોનું પ્રાધાન્ય નજરે પડે છે? તો ધાર્મિક બાબતોનું પ્રાધાન્ય મિત્રો નજરે પડે છે, બરોબર, બૌદ્ધ કલાના અંદર. હવે 30મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુજરાતના દરિયાઈ કાંઠે કઈ માછલીઓ મળી આવે છે? તો હેરિંગ, પ્રોમફ્રેટ અને બુમલા મિત્રો યાદ રાખી લેજો. મોસ્ટ ટાઈમ પ્રશ્ન છે કે ગુજરાતના દરિયાકાંઠે કઈ માછલીઓ મળી આવે છે? તો હેરિંગ મળી આવે છે, પ્રોમફ્રેટ મળી આવે છે અને બુમલા માછલી, બરોબર. આ 3 પ્રકારની માછલી જોવા મળે છે. હવે 31મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ મિત્રો કે રંગપુરમાં માટીના ચળકતા લાલ વાટકાઓ ઉપર કોને આકૃતિ દોરેલી હોય છે? તો યાદ રાખી લેજો મિત્રો, હાથીની આકૃતિ જોવા મળે છે. આ રંગપુરમાંથી માટીના ચળકતા લાલ કલરના વાટકા મળ્યા છે, એના ઉપર મિત્રો હાથીની આકૃતિ જોવા મળે છે. તો મિત્રો જોઈ લો, તમારી ગુજરાત પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અને પીએસઆઈના અંદર જીકેના પ્રશ્નો મિત્રો આવા પૂછાશે. અને મોડલ પેપરની મિત્રો સિરીઝ તમને કેવી લાગે એ કોમેન્ટ કરી જરૂરથી બતાવજો. હવે 32મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુજરાત રાજ્યમાં આપત્તિ વ્યવસ્થાપન માટે મધ્યસ્થ સંસ્થા કઈ છે? તો ગુજરાત રાજ્ય આપત્તિ વ્યવસ્થા સત્તામંડળ. યાદ રાખી લેજો મિત્રો, મોસ્ટ ટાઈમ પ્રશ્ન છે, પૂછાઈ શકે. ઘણી બધી એક્ઝામના અંદર પૂછાઈ ગયેલો છે મિત્રો કે ગુજરાત રાજ્યમાં આપત્તિ વ્યવસ્થા માટે મધ્યસ્થ સંસ્થા કઈ છે? તો ગુજરાત રાજ્ય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સત્તામંડળ છે, બરોબર. આ સંસ્થા કાર્યરત છે. હવે 33મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સ્વામી વિવેકાનંદ દ્વારા ક્યારે રામકૃષ્ણ મિશનની સ્થાપના કરવામાં આવી? તો 1898ના અંદર મિત્રો તમને ખબર છે કે સ્વામી વિવેકાનંદ દ્વારા રામકૃષ્ણ મિશનની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી 1898માં. હવે 34મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કાન્હા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન કયા રાજ્યમાં આવેલો છે? તો મધ્યપ્રદેશના અંદર મિત્રો આ કાન્હા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન આવેલો છે. હવે 35મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગૌતમ બુદ્ધના પ્રવચન દરમિયાન કઈ ભાષાનો ઉપયોગ થતો હતો? તો પાલી ભાષાનો મિત્રો ઉપયોગ થતો હતો ગૌતમ બુદ્ધના પ્રવચન દરમિયાન, બરોબર, પાલી ભાષાનો. હવે 36મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે સ્વતંત્ર ભારતના સૌપ્રથમ મહિલા ગવર્નર કોણ હતા? તો સરોજની નાયડુ છે ને મિત્રો, એ સ્વતંત્ર ભારતના સૌપ્રથમ મહિલા ગવર્નર હતા. હવે 37મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ મિત્રો કે એન્ડ્રુઝ લાઇબ્રેરી કયા જિલ્લામાં આવેલી છે? તો સુરત જિલ્લાના અંદર મિત્રો આ એન્ડ્રુઝ લાઇબ્રેરી આવેલી છે. હવે 38મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે રાજકોટના ગોંડલ તાલુકામાં ભાદર નદીના કિનારે કયું નગર વસેલું છે? તો રોજડી છે ને મિત્રો, એ તમને ખબર છે, આ રોજડી શહેર છે જે રાજકોટના ગોંડલ તાલુકાના ભાદર નદીના કિનારે વસેલું શહેર છે, બરોબર, રોજડી. હવે 39મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે લોથલની સંસ્કૃતિનો નાશ કયા કારણોથી થયો હતો? તો પાણીના પૂરના લીધે મિત્રો તમને ખબર છે કે લોથલની સંસ્કૃતિનો નાશ થયો હતો. તો મિત્રો જુઓ, જીકેના અંદર આવા પ્રશ્નો તમારી એક્ઝામના અંદર જોવા મળશે મિત્રો. આ પ્રકારેના વિડીયો બનાવવાના અંદર ઘણી બધી મહેનત બનતી હોય છે, એટલે ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો. હવે 40મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે 1997ના વર્ષમાં ગુજરાત રાજ્યમાં કયા નવા 5 જિલ્લાઓની રચના કરવામાં આવી હતી? તો આણંદ, દાહોદ, નર્મદા, નવસારી અને પોરબંદર. આ 5 જિલ્લાઓની મિત્રો રચના કરવામાં આવી હતી 1997ના અંદર મિત્રો, એટલે યાદ રાખી લેજો. આવા પણ પ્રશ્નો ટ્રિકી તમારી એક્ઝામના અંદર પૂછાઈ શકે છે, બરોબર, યાદ રાખી લેજો મિત્રો. 1997ના અંદર મિત્રો ગુજરાત રાજ્યના અંદર આ નવા 5 જિલ્લાઓની રચના કરવામાં આવી હતી: આણંદ, દાહોદ, નર્મદા, નવસારી અને પોરબંદર. હવે 41મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સિયાલ અને ભેંસલો બેટ દ્વારા રક્ષિત ગુજરાતનું આ સુંદર અને કુદરતી બંદર પીંપાવાવ કઈ નદીને મોટા પટણી ખાડી ઉપર બાંધ્યું છે? તો જોલાપુરી. યાદ રાખી લેજો મિત્રો, જોલાપુરી નદી ઉપર બાંધવામાં આવેલું છે. અને મોસ્ટ ટાઈમ પ્રશ્ન છે મિત્રો, યાદ રાખી લેજો. ઘણી બધી એક્ઝામના અંદર આ પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયેલો છે. હવે 42મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ક્વાંટ તાલુકો ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં આવેલો છે? તો છોટા ઉદેપુરના અંદર મિત્રો આ ક્વાંટ તાલુકો આવેલો છે. હવે 43મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભારતમાં સૌપ્રથમ અર્થતંત્રમાં મોટા ફેરફાર કયા વર્ષમાં કરવામાં આવ્યા હતા? તો 1991ના અંદર મિત્રો તમને ખબર છે કે ભારતના અંદર સૌપ્રથમ અર્થતંત્રના અંદર મોટા ફેરફાર કરવામાં આવ્યા હતા, બરોબર, 1991ના અંદર. હવે 44મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે બૃહદેશ્વરનું મંદિર કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? તો તમિલનાડુના અંદર મિત્રો બૃહદેશ્વરનું મંદિર આવેલું છે. મિત્રોને યાદ રાખી લેજો કે મહત્વના મંદિરો, તળાવો, સરોવરો મિત્રો કયા જિલ્લાના અંદર, કયા શહેરના અંદર, કયા રાજ્યના અંદર આવેલા છે એ બધા ગોખી મારવાના મિત્રો, કારણ કે એ બધું છે જીકે છે અને જીકે તમારી એક્ઝામના અંદર 100% પૂછાતું હોય છે. હવે 45મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભાંગુરિયાનો મેળો કયા યોજાય છે? તો છોટા ઉદેપુરના અંદર મિત્રો ભાંગુરિયાનો મેળો ઉજાતો હોય છે. હવે 46મા
નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ મિત્રો કે ગાંધીજીએ અમદાવાદ ખાતે કોચરબ આશ્રમની સ્થાપના ક્યારે કરી હતી? તો 25 મે 1915ના રોજ મિત્રો ગાંધીજીએ અમદાવાદ ખાતે કોચરબ આશ્રમની સ્થાપના કરી હતી, બરોબર, 25 મે 1915ના રોજ. તો મિત્રો આ પ્રશ્નો તમને કેવા લાગે કોમેન્ટના અંદર જરૂરથી બતાવજો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરજો મિત્રો. અને આ મોડલ પેપરની સિરીઝના અંદર મિત્રો વિડીયો આવતા રહેશે, બરોબર, અને તમારા મિત્રોને પણ મોડલ પેપર શેર કરતા રહેજો. હવે 47મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સાબરમતી નદીનું પ્રાચીન નામ જણાવો. તો સ્વાબ્રમતી છે મિત્રો, યાદ રાખી લેજો. સાબરમતી નદીનું પ્રાચીન નામ છે સ્વાબ્રમતી. તો યાદ રાખી લેજો મિત્રો. જીકેના અંદર નદીઓના જૂના નામ પણ પૂછાઈ શકે છે, બધા ગોખી મારવાના. હવે 48મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ફેબ્રુઆરી માસમાં દિવસને કેન્દ્રીય ઉત્પાદિત દિવસ તરીકે માનવામાં આવે છે, બરોબર, કે ફેબ્રુઆરી માસના દિવસને કેન્દ્રીય ઉત્પાદન દિવસ તરીકે મનાવવામાં આવે છે. તો કયા દિવસને મિત્રો? 24 ફેબ્રુઆરીના દિવસને. હવે 49મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુજરાત રાજ્યમાં છોટાઉદેપુર જિલ્લાને કયા જિલ્લાની હદ સ્પર્શતી નથી? તો ભરૂચ જિલ્લાની હદ સ્પર્શતી નથી મિત્રો. આ પ્રશ્ન એવો છે મિત્રો, આમ તો જોવા જાઓ મિત્રો તો છોટાઉદેપુરના મિત્રો ઘણા બધા જિલ્લાની હદ સ્પર્શતી નથી હોતી, પણ જે વિકલ્પોના અંદર જે પ્રશ્ન આપ્યો હોય મિત્રો એ રીતનો તમારે જવાબ આપવાનો રહેશે, બરોબર. તો તમને ખબર છે મિત્રો કે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ PSI માટે મોડલ પેપર નંબર 10મું હતું મિત્રો. અને આ જે મોડલ પેપરમાં 50મા નંબરનો પ્રશ્ન હતો મિત્રો, આગળ મોડલ પેપર આવતા રહેશે મિત્રો, એટલા માટે ચેનલને જોઈન કરી દો, બરોબર. હવે 50મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે મધુરાયનું સાચું નામ જણાવો. તો મધુસૂદન ઠાકર, યાદ રાખી લેજો મિત્રો. મધુરાયનું સાચું નામ શું છે મિત્રો? મધુસૂદન ઠાકર છે મિત્રો, યાદ રાખી લેજો. એક લેખક છે કે જેમનું ઉપનામ હતું મિત્રો, એનો જવાબ આપવાનો હતો. તો મિત્રો આ મોડલ પેપર 10માના તમને 50 પ્રશ્નો કેવા લાગ્યા એ કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી બતાવજો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો. પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટે મિત્રો આપણી ચેનલ પર મિત્રો મોડલ પેપરની પણ આખું એક પ્લેલિસ્ટ બનાવેલું છે અને વિષય ઉપર પણ મિત્રો આખું એક પ્લેલિસ્ટ બનાવી છે મિત્રો, ચેનલ પર જઈને અથવા જોઈ શકો છો મિત્રો. અને બીજું મહત્વનું એ શું મિત્રો, તમને ખબર છે કે ગુજરાત હાઈકોર્ટ બેલીફ અને પટાવાળા માટે મિત્રો આપણી ચેનલ પર ઘણા બધા વિડીયો બનાવ્યા છે મિત્રો, બરોબર. એ બધા વિડીયો પણ તમે જોઈ લેજો. હવે ટીચિંગ અજય કરીને ટેલિગ્રામના અંદર ચેનલ બનાવી છે, આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનના અંદર લિંક આપી દે મિત્રો, ત્યાં જઈને તમે મને જોઈન કરજો, કારણ કે એના અંદર વિડીયોની આવનારી ભરતીઓની પોસ્ટ અપલોડ કરતો હોઉં છું, જીકેની પણ પોસ્ટ અપલોડ કરતો હોઉં છું મિત્રો એના અંદર, બરોબર. અને બીજી મહત્વની વસ્તુ મિત્રો કે જે મહત્વના પ્લેલિસ્ટ છે મિત્રો, જે પોલીસ કોન્સ્ટેબલને લગતા મિત્રો મોડલ પેપરના વિષય ઉપર વિડીયો છે જે, બરોબર. તમને ખબર છે મિત્રો બેલીફ અને પટાવાળાના આખા પ્લેલિસ્ટના લિંક પણ મિત્રો આ ટેલિગ્રામ ચેનલના અંદર મૂકતો હોઉં છું મિત્રો, એટલા માટે મિત્રો તમે મને ટેલિગ્રામ ચેનલ પર જોઈન કરી દો. તો વિડીયો ગમતું હોય તો મિત્રો લાઇક કરી દેજો. ચાલો આપણે મળીએ બીજા વિડીયોના અંદર. બાય.